예, 안녕하십니까. 이번 시간은 ABC 뉴스입니다. 여기에서 이걸 해볼 텐데요. 인터내셔널 뉴스에서 가장 큰 뉴스가 이거다 이건데요. 여기를 좀 확대해서 보면 Putin declares temporary Easter truce in Ukraine. 기사를 좀 간단히 살펴보겠습니다. Putin declares 선언한다는 거죠. Temporary Easter truce in Now the Ukraine. war in Ukraine, Russian President 잠깐만요. Vladimir Putin declaring an Easter truce in the war, saying that the Russian side will cease military action starting tonight until midnight Monday. According to a statement from the Kremlin, Putin says he assumes that, quote, the Ukrainian side will follow our example. 오케이. 제가 봤더니요, 이 자막이 좀 시차가 너무 많이 생겨서 별 크게 도움이 안 돼서요. 그래서 꼭 뭐 비디오를 볼 필요는 없는 것 같아요. 계속해서 그냥 텍스트만 점검을 해보겠습니다. Putin declares temporary Easter truce 선언한다. 그 임시 부활절 휴전이요. truce 휴전이죠. 우크라이나에서 임시 부활절 휴전을 선언한다. Zelensky said Ukraine will engage in a full ceasefire. 우크라이나가요 완전한 휴전에 개입을 하겠다. 개입, 관여하겠다. 참여하겠다 이 말이죠. will participate in 여기는요 참여. 완전한 휴전에 참여하겠다. If Russia does 만약에 러시아가 한다면 이게 temporary가 아니고 full ceasefire에 참여하겠다는 겁니다. 만약에 러시아가 한다면 이라고 젤렌스키가 말했다 이거죠. Russian President Vladimir Putin declared an Easter truce in the war in Ukraine on Saturday. 여기까지 해볼까요? Russian President 푸틴이 declare 선언했다. Easter truce 부활절 휴전을 in the war in Ukraine 우크라이나 전쟁 즉 로우 전쟁에서 on Saturday 토요일 날 saying that the Russian side will cease military action. 러시아 쪽이 seize 중지한다는 거죠. military action 군사 행동을 중지한다. From 6 p.m. local Saturday night until midnight April 21st. 이거 언제부터 언제까지냐 하면 토요일 날 오후 6시부터요. 이거 부활이 이제 우리는 지금 부활인데 일요일 날인데 일요일 전 토요일 날 오후 6시부터 until midnight April 21st. 그러니까 월요일 날 부활절 끝나고 월요일 날 밤 12시까지 휴전이라는 거죠. 부활절이 이스터 선데이, 이스터 홀리데이 해가지고 굉장히 큰 홀리데이죠. 하루가 아니고 한 최소한 2박 3일 정도는 이거 이스터 홀리데이죠. 그래서 우리가 이 부활절에 할 때 영어에서는요, at Easter 합니다. at Easter. at을 쓰는 경우가 at Easter 또는 at Christmas 거의 두 가지 경우에 하나인데요. at Christmas, at Easter 하루가 아니고 하여튼 이틀 이상 계속되는 휴일에는 at을 쓰는데요. 예를 들면 on Thanksgiving Day 하잖아요. 추수감사절은 이제 목요일 11월 이제 넷째 주 목요일 하루니까 on 하는데 이스터 부활절에 크리스마스 할 때는 at을 씁니다. 이틀 이상 계속되는 휴일이다 이거죠. Putin said he assumes 추정한다는 거죠. 푸틴이 뭐라고 그러냐면 자기는 추정한다는 겁니다. 추정한다, 생각한다 이거예요. The Ukrainian side will follow our example. 우크라이나 쪽이 우리의 example을 따라올 거다 이거죠. 우리의 예를 따라올 거다. According to a statement on the Kremlin's Telegram channel. 성명서에 따르면 어디에 올라와 있는 성명서냐면 크렘린의 텔레그램 채널에 올라와 있는 그 발표문에 따르면 그렇다 이거죠. But he also says 근데 푸틴이 또한 뭐라 그러냐면 Russia will respond to violations of the truce. 이거 러시아가요 대응을 하겠다는 겁니다. 이 휴전은 위반 행위들에 대해서 대응을 하겠다는 겁니다. And provocation by Ukraine 그리고 우크라이나에 대한 도발 행위들에 대해서는 respond 하겠다는 겁니다. 부활절 이 휴일에도 불구하고 하겠다는 거예요. The statement said 이 성명서가 그렇게 주장을 했습니다. In a statement Saturday, 토요일 날 발표된 성명서에 Ukrainian President Volodymyr Zelensky didn't say 젤렌스키는요 발언하지 않았습니다. Whether or not Ukraine would agree to the truce.
우크라이나가 이 휴전에 합의할 건지 안 할 건지, whether or not 합의할 건지 안 할 건지 발언을 하지 않았습니다. But called the proposal yet another attempt by Putin to play with human lives. 그런데 이 제안을요 뭐라고 불렀냐면 zelensky가 이 푸틴의 제안을 yet another 또 하나의 시도라고 불러요. 또 하나의 시도다. 푸틴에 의한 또 하나의 시도인데 뭐 하려는 시도냐면 play with human lives. 사람의 목숨을 가지고 장난치려는 시도다 이거죠. And said 누가 말한 거죠? zelensky가 말했죠. There were still Russian attacks being launched. 아직도 러시아 공격 being launched. 지금 시행되어지고 있는 러시아 공격들이 있다는 겁니다. In the hour before the Russian ceasefire was meant to take effect. 머무하기 전 시간에 the Russian ceasefire was meant to take effect. 러시아식 휴전이죠. ceasefire 발사하는 걸 멈추니까 휴전이 was meant to 뭐하도록 돼 있는 was meant to 또는 was supposed to 휴전이 take effect 반려되도록 돼 있는 시간 토요일 날 오후 6시라고 그랬죠. 6시간 그 1시간 전에 오후 5시에요. 그러니까 웃기는 이야기죠. 객관적으로 우리가 평가해보면 zelensky 대통령이 이 발언은 웃기는 이야기입니다. 당연히 오후 6시부터 한다고는 6시부터 총 발사하는 걸 멈추는 거지. 그 전 시간에도 계속해서 공격이 이루어지고 있다? 저는 당연히 마지막 순간까지도 5시 59분까지는 공격에도 위반이 아니잖아요. 그거 가지고 공약파시할 이유가 뭐 있어? 이 시간 전에 일어난 거니까요. Zelensky later said, 젤렌스키가 나중에 말했습니다. There has not been a complete ceasefire of Russian military action. 나중에는 젤렌스키가 뭐라고 하냐면요. 완전한 러시아 군사행동의 완전한 휴전이 있지 않았다는 거죠. saying 뭐라고 그러면서 according to Commander-in-Chief reports Commander-in-Chief 총사령관입니다. 합참부장 같은 사람 그 사람의 신고서들에 따르면 합참부장의 신고서에 따르면 총사령관 신고서에 따르면 신고가 아니고 보고라고 그래야 되겠죠. 보고서들에 따르면 Russian assault operations continue. assault 공격입니다. 러시아의 공격 작전들이 continue 계속되고 있다. on several frontline sectors. 6군데 frontline sectors 전선 그 분야에서 지점에서 지역에서 해도 되겠죠. sectors 지역에서 frontline areas에서 and Russian artillery fire hasn't subsided. artillery fire 하니까 그 대포 공격입니다. 대포 발사가 subside 하면 줄어들다. 홍수 나가지고 물이 다 우리 동네 다 물에 잠겼는데 그 수위가 좀 내려가는 게 subside죠. 이 대포 공격의 수위가 줄어들지 않았다는 겁니다. He added 추가해서 zelensky가 말하냐면 Ukraine will engage in a full ceasefire. 아까 처음에 나온 거네요. 우크라이나가 그 전면적인 휴전에 관여하겠다. 전면적인 휴전에 참여하겠다. If Russia does. 만약에 러시아가 그렇게 한다면 and touched on 이건 중요한 표현입니다. touched on 무슨 문제를 다루는 거예요. 무슨 문제를 다루었다는 the 30-day ceasefire proposal 그 30일간의 휴전 제한 문제를 언급했다 이 말이죠. 그것을 다루다니까 언급한 겁니다. Turned down by Russia. 미국하고 우크라이나가 30일간의 휴전을 제안했는데 러시아에 의해서 거절됐죠. 이 제안은 러시아에서 거절된 겁니다. 합의된 거는 에너지 시설에 대해서만 공격을 하지 말자. 30일간이겠죠. 그것에 대해서는 합의를 봤어요. 그런데 전면적인 모든 전선의 공격 중지, 30일간의 중지에 대해서는 합의를 러시아가 해주지 않은 겁니다. If a complete ceasefire truly takes hold, 완전한 휴전, 그러니까 전면 휴전이죠. 전면 휴전이 정말로 takes hold 하면 유지된다는 말이죠. 정말로 유지된다면
Ukraine proposes ing. 우크라이나는 뭐뭐 하는 것을 제안하는 바이다 이거죠. propose 뒤에요. propose 뒤에는 ing가 와도 되고 이제 to 부정사가 와도 됩니다. suggest 뒤에는 ing만 오고 우리가 조심해야 되죠. 왜냐? 둘 다 제안하던데 suggest 뒤에는 뭐뭐 하는 것 할 때 to 부정사는 안 되고 ing만 되고 propose 뒤에는 이 동명사 되고 to 부정사가 되고요. 우크라이나가 extending it 이 휴전 기간을 연장하는 겁니다. extend는 기간을 연장하다라고 보면 되죠. 연을요 beyond the Easter day of April 20th 4월 20일이라는 부활절 그 너머로 그 뭐 정확하게는 이제 푸틴은 4월 20이 아니고 4월 21일 midnight이라고 그랬어요. 4월 21일 12시까지라고 그랬는데 하여튼 부활절 너머로 이거요. 우크라이나가 이 휴전 기간을 연장하는 것을 제안하는 바이다 이거죠. If a complete ceasefire truly takes hold 그래서 문맥으로 봤을 때 이 이야기는 뭐냐면 이 2박 3일간의 이 휴전 기간 동안에 정말로 완전한 휴전이 정말로 유지되면 이것을 그대로 연장하자 이거죠. 부활절 너머로 연장하자는 겁니다. 그 기간 얼마 동안? 그건 둘이가 협의해 봐야 되겠죠. That's what will reveal Russia's true intention. 그것이 그러니까 부활절 너머로까지 휴전을 할 거냐 말 거냐 그것이야말로 뭐냐 하면 what will reveal Russia's true intention. reveal 드러내다죠. 드러내 보여줄 거다 이거죠. Russia's true intention. 진짜 의도를 보여줄 것이다. Because 30 hours is enough to make headlines. 왜냐하면 30시간의 휴전이라는 건데 30시간의 휴전은 is enough to make headlines. 헤드라인을 만들어내는데 충분하다 이건데요. 아 그렇나요? 이게 30시간밖에 안 된다는 거네요. 그게 그 표현이 그렇네요. 지금요. 4월 21일 날 자정이라고 그랬죠. 하여튼 통과하죠. 지금 그래서 우크라이나 쪽 발표에 따르면 한 거 보니까 일요일 날 밤 12시라고 이렇게 해석을 하는데 왜 그런지 모르겠어요. 통과하고요. 하여튼 표현이 좀 정확하지 않은 건데 하여튼 우크라이나 해석은 30일간이 있으나 충분하다는 make 헤드라인을 만들어내기에 충분하다는 겁니다. But not for genuine confidence building measures. 그런데 무엇을 위해서는 충분하지 않다는 거죠. genuine, 진실된 confidence building, 신뢰 구축 조치를 위해서는 30시간의 휴전은 충분치 않다는 겁니다. 다음에요. 지금 여기 주어가 30 hours 30시간들이잖아요. 근데 왜 동사가 단수일까요? 답을 해보세요. 30 hours 다음에 동사가 복수를 해야 되는데 왜 is냐 이게 왜 단수냐 하면 영어에 이런 규칙이 있습니다. 시간하고 금액 시간 금액 기간이라고 할 수도 있지만 시간과 금액이 대표적으로 시간과 금액이 복수일 때요. 주어인데 복수일 때 단수를 받는 경우가 있어요. 단수를 받으면요. 어떻게 해달라는 주문이냐면 이 글을 쓴 사람의 주문이 뭐냐면 그것을 하나로 보라는 겁니다. 30시간이라는 이 하나의 단위가 하나로 보라는 거예요. 예를 들면 6개월이라는 이 시간이 영어 공부하는데 영어 잘하기 위해서 부족하죠. 6 days isn't enough. 어쩌고 6개월 해가지고 동사가 단수면 해석을 해보고 결정하셔야 돼요. 6개월을 한 묶음으로 30시간을 한 묶음으로 봐서 무리가 없으면 is가 맞는 겁니다. 그럴 수 있다라는 규칙이 있어요. 그래서 뭐냐면 현실은요. 영어에는 단수동사 복수동사의 구별이 있잖아요. 그래서 이것을 활용하는 겁니다. 이거 복수의 시간과 금액을 단수 처리함으로 해서 30시간이라는 단위가 그런 뜻을 전달하고자 하는 거예요. 그걸 한 묶음으로 보는 겁니다. 헤드라인을 만들어내는 데는 국제적으로 헤드라인 뉴스를 만드는 데는 충분하지만 진짜로 양국 간의 신뢰 구축을 하는 조치로서는 불충분하다는 거죠. 30 days could give peace a chance. 그래서 30일이 peace에게 chance를 줄 수도 있다는 겁니다. 30일간이 평화에게 하나의 기회를 줄 수도 있어요. 신뢰 구축의 기회라든가 평화에게 그 기회를 줄 수 있다. President Putin speaks in this video
이 비디오에서 지금 발언하고 있는데 released by the Kremlin on April 19th, 2025. 이 크렘린에서 공개된 비디오에서 The proposed truce comes 이 제한된 휴전이 발생했는데요. 이거 사실은 이제 과거인데 현재로 하고 있습니다. 그 생동감을 전달하기 위해서 뉴스에서요. 이 제한된 푸틴의 제한된 이 휴전이 발생했는데 이 휴전 제한이 발생했다 이 말이죠. As US officials 미국 관리들이 including Secretary of State 마르코 루비오 국무장관 루비오를 포함해서 미국 관리들이 continued holding talks in Paris. 파리에서 계속해서 협상을 하는 동안에 continued holding continue 뒤에도 이제 투부정사도 되고 동명사도 되죠. 예외적으로 continue 뒤에는 동명사도 되고 투부정사도 되고 그래서 파리에서 계속해서 협상을 하는 동안에 미국 관리들이 이번 주에요. To discuss ending the war in Ukraine 우크라이나 전쟁을 끝내는 문제를 논의하기 위하여 종전을 논의하기 위해서 이번 주에 파리에서 계속 협상을 하고 있었죠. 루비오스 국무장관이 뭐라고 했냐면 The talks were productive. 이 파리 협상, 파리 그 회담이 아주 생산적이었다는 겁니다. But asserted, 그러나 주장했어요. The US was willing to move on. 미국이 will move on 할 의향이 있다는 거죠. be willing to 의향이 있어요. move on. from the negotiation, 이 협상으로부터 move on 할 의향이 있다. 그래서 이번에 우리가 다루었기 때문에 이 말의 진짜 뜻을 알죠. move on 이라는 말은 이 협상이요. 며칠 내로 이게 어떤 돌파구를 열지 않으면 미국은 그냥 move on 해버리겠다. 다른 문제로 가버리겠다는 거. 이거 포기하고, 휴전 포기하고요. The US will move on to another issue. 다른 이슈로 가버리겠다는 거. 다른 데로 가버리겠다는 겁니다. If they didn't yield the results. 만약에 그들이 협상 당사자들이 yield가 여기서는 만들어내는 겁니다. generate이에요. 만약 그들이 결과를 만들어내지 못한다면 그래서 they는 협상이죠. 만약 협상이 결과를 만들어내지 못한다면 그렇게 하겠다는 겁니다. 다른 문제로 가버리겠다는 겁니다. We need to figure out here. 우리가요. 그 figure out은 대표적인 파악하답니다. 여기에서 now 그리고 지금 여기에서 지금 여기 within a matter of days 불과 며칠 내에 우리가 figure out 해야 된다는 겁니다. 목적어가 뭐냐면 무엇을 파악한다는 말이냐면 이겁니다. Whether this is doable. 이게 실행 가능성이 있느냐 이겁니다. 이 러시아와 우크라이나의 이 휴전이 doable, 실행 가능성이 있느냐. In the short term, 단기적으로 중기, 장기 그런 소리 하지 말아요. 단기적으로 지금 당장 며칠 내로요. 휴전이 가능성이 있느냐 없느냐를 we need to figure out. 우리가 파악할 필요가 있어요. 여기에서 그리고 지금 당장. 왜냐하면 if it's not 가망성이 없으면요. then 그러면 I think 내 생각에는 we are just going to move on. 우리 미국은요. 그냥 딴 이슈로 가버릴 거다. 여기서 포기하고 딴 문제나 다룰 거다 이겁니다. Rubio said on the tarmac에서 그렇게 말을 했습니다. 국무장관이 tarmac에서 as he left France early Friday morning 금요일 아침 일찍 파리를 떠날 때에 프랑스를 떠날 때예요. 그 전용기 타고 떠나겠죠. 그래서 tarmac에서 tarmac은 뭐냐? tarmac으로 포장한 구역이요. tarmac이 이제 그 포장 아스팔트 포장하고 비슷한 것이 원래 이제 tarmac인데 그래서 그 공항 안에 tarmac으로 포장한 구역입니다. 그래서 사진으로 보여드리면 tarmac이 뭐냐? 그러니까 이 사진이 지금 an airport tarmac and terminal view 어떤 풍경이냐면 터미널이 보이고요. 터미널이 보이고 그 다음에 여기가 tarmac이다 이거죠. 그러니까 터미널이 있고 tarmac이 있고 그 다음에 또 있는 게 runway죠. runway는 뭐 여러분 아시다시피 비행기들이 이제 전속력으로 슬슬 가면서 전속력으로 질주해서 이륙하는 그 공간을 runway라고 그러고 활주로라고 그러고 활주로를 뺀 이 말하자면 아스팔트 포장한 지역이 전부 다 tarmac입니다. 그래서 여기에서 이제 국무장관이니까 전용기 타고요. 이런 공간에서 기자들하고 인터뷰하면서 그렇게 말을 하더라 이거죠. Later, 나중에 at the White House 백악관에서 President Donald Trump echoed Rubio's assertion. echo하니까 그대로 반복했다는 말이죠. 트럼프 대통령이 루비오의 assertion, 주장을요. 그대로 반복했어요.
saying 다음과 같이 말하면서 U.S. would make a determination. 미국은 결정을 할 거다. Very shortly. 예, 금방 할 거다 이거죠. 금방 결정을 하겠다 이거죠. In the wake of는 뭐뭐 후에라는 말이죠. Rubio's public comment, 루비오의 공개적인 발언 후에 Moscow signaled, 모스크바가 시사했는데 이루어진 no hurry to strike a deal. 러시아는요 서두르지 않는다는 거죠. strike a deal, 이 합의의 이룰 것을 서두르지 않는다. 그러니까 서두를 필요가 전혀 없다 이겁니다. 러시아는 합의의 일을 서둘러 합의의 일을 그럴 필요가 전혀 없다. 라고 모스크바가 그렇게 시사를 했습니다. This development also come 이런 상황 전개요. 이런 뭐 상황 전개, 전개가 또한 이거 현재를 과거로 해석하셔야 돼요. 사실은요, 이 상황 전개가 이루어졌는데 또한 as one potential indicator of progress 하나의 잠재적인 그 인디케이터, 인디케이터는 지표, 지수 이런 건데요. 지표를 할까요? 지표 of progress 진전의 하나의 지표로서 이런 진전 상황들이 발생했습니다. A 30-day ceasefire intended to pose strikes on energy infrastructure targets. 그래서 우선요, as 다음에 지금 주어만 있어요. 주어. 하나의 그 potential indicator가 진보의 그 인디케이터가 바로 이겁니다. 동격 명사로. 그 다음에 동사가 나올 참이에요. 동사가 이건데요. has expired. 하나의 지표가 has expired. 기간 만료됐습니다. 그 다음에 이 30일간의 이 원인 in progress가 이건 바로 이건데요. 동격명사로 30일간의 휴전이 있죠. intended to pose strikes on energy infrastructure targets. 30일간의 휴전이 이루어졌었는데 pose strikes 공격을 중지시키는 거죠. 공격을 중지시킬 의도를 가진 휴전인데 어디에 대한 공격이냐면 에너지 인프라스트럭처 프로젝트, 에너지 인프라에 대한 공격 타겟들에 대한 공격을 멈추도록 된 것이요. has expired. 기간이 만료됐습니다. 30일이 다 됐다 이겁니다. 그런데 지금 어떤 상황이냐면 with no 부대 상황이 이것입니다. From no word from Putin on 푸틴으로부터의 on 이것에 대해서 아무 소식도 없어요. word가요. 불가산 명사로는 소식이고 이제 가산 명사로는 단어고 그런데요. 그래서 no word 여기에서 word는 단어가 아니고 소식이라는 말인데요. 푸틴은 아무 소식도 없습니다. 무엇에 관해서 whether Moscow will restart attacks on those targets. 모스크바가 those targets 하는 게 those targets가 뭐겠습니까? 여기서요. 에너지 시설이죠. 에너지 시설에 대해서 공격을 다시 시작할 것인지 아닐 것인지에 대해서 푸틴으로부터는 아직 아무 말이 없습니다. 아무 발언이 없다. 아무 소식보다는 단어가 낫겠네요. 아무 발언이 없다는 뜻으로요. Both Russia and Ukraine have accused each other. 양측 모두가 상대방을 비난해 왔습니다. 뭐뭐 한다고 of ing죠. 뭐뭐 한다고 비난해 왔는데 repeatedly 반복적으로 violating 위반한다고요. The agreement 30일간 에너지 시설에 대한 휴전 공격 중지 30일간의 합의를 위반했다고 비난해 왔습니다. Which was brokered. 근데 30일간의 에너지 시설에 대해 공격을 멈추는 것은 누구에 의해서 중재된 거냐? brokered 중재됐는데 by the Trump administration 행정부에서 지난달에 중재되었었다. 이거죠? 오케이, 거기까지요.